बंधु माने मो आज आपनकु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा आपनकु क्षणिक पई अबाक करि देई पारे कारण संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपणकर नाम खूब शीघ्र एपरि स्थान किंबा कथबार्तारे उल्लेख हेबाकु जाउछि जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही आलोचना कोनोसी सामान्य विषय हेबो नाही। एहा आपणक जीवन रे आसुथिबा एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन सहित जड़ित होई पारे। बंधु माने वर्तमान आपणकर शक्ति एपरि एक समय देखा जाउछि जोठारे अतीतर कोनोसी घटना हठात पुनर्बार उठी पारे। दीर्घ समय धरि आपणक ठारु दूरे थिबा केही जणे आपणको अन्य जनक सहित आलोचना करि पारंती। जणे पुराणा परिचित व्यक्ति हठात आपणकर नाम मने पकाई पारे एवं एथिरे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि कारण ए आलोचना आपणक विरुद्ध रे हेबो नाही। ज्योतिष दृष्टिकोणरू संकेत गुड़िक एपरि एक परिस्थिति आड़को इंगित करे जोठारे आपणकर प्रतिष्ठा आपणकर परिचय किंबा आपणकर अतीतर काम पुणी थरे आलोचनार विषय होई जाए। किंतु अपेक्षा करंतु एही कथाटी एते सरल नुहे। एपरि सूचना अछि जे संप्रति आपणक जीवन रे आपण जो बाधा गुड़िकर सम्मुखीन होइचंती ताहा केवल परिस्थिति द्वारा होई नथिला। सेगुड़िक अन्य मानक नकारात्मक चिंताधारा किछि असंपूर्ण कार्य एवं सेही समय आपण नेबाको बाध्य होइतिबा किछि निष्पत्ति द्वारा मध्य प्रभावित होइथिला। तथापि कर्मरचक एबे धीरे धीरे एहार फलाफल प्रकाश करिबा आडको गति करुथबा परि मने हेउछि। जो प्रसंग पई आपण थरी भूल बुझिथिले ताहा भविष्यत रे सत्य प्रकाश पाइबार संभावना अछि। एवं बंधु माने जदि आपण वर्तमान आपणक चाकरी विषय चिंतित व्यावसायिक बाधा गुड़िकर सम्मुखीन हेउचंती किंबा आर्थिक समस्या विषय चिंतित तेबे एथि प्रति ध्यान दियंतु। शक्ति गुड़िक सूचाई दिए जेही आलोचना एक नूतन सुजोग सहित जड़ित होई पारे। आपणकर नाम कोनोसी अधिकारी वरिष्ठ व्यक्ति किंबा प्रभावशाली व्यक्ति पाखरे पहुंची पारे। जदिओ एक निर्णायक भविष्यवाणी नुहे ग्रह संरचना एक दृढ़ संभावना सृष्टि करे जे जी आपणको ए पर्यंत गंभीरतार सह नै नाहंती से शेषरे आपणकर प्रकृत संभावना को चिन्हि पारिबे। आपणक मध्यरु किछि लोकंक पई एही संकेत आपणक परिवार सहित मध्य जड़ित होई पारे। परिवार मध्यरे एक पुराणा विषय संपर्क रे आलोचना होई पारे। जने संपर्कीय आपणक विषय सेमानकर मत बदलाई पारंती एवं आपणकर एक सफलता किंबा आपणक विषय एक सत्य एपरि व्यक्तिक दृष्टि को आसी पारे जे पूर्वरु केबे आपणक कथा सुनि नाहंती। तथापि बंधु माने हृदयर विषय गुड़िक विषय आउ एक गभीर संकेत अछि। जदि कोनोसी कारणरू आपणकर प्रेम संपर्क असंपूर्ण रही जाए किंबा आपणक निकटतर केही हठात दूरेई जाती तेबे एपरि संभावना थाए जे आपणक विषय चिंता सेमानक मनरे पुणी थरे आंदोलित हुए। सेमाने तुरंत आपणक पाखको आसी पारंती नाही किंतु आपणक स्मृति आपण थरे कहितिबा किछि किंबा आपणक सहित शेयर करा जाइथिबा कोनोसी अतीतर घटना सेमानक मनरे पुनर्बार उभा होई पारे। केतेक समय कोनोसी व्यक्ति को आपणक जीवन को फेराई आनिबा पूर्वरु दिव्य व्यक्ति सेमानक हृदय आपणक स्मृति पोषण करती। आजिर वार्ता संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण संकेत संध्या किंबा राति घंटा सह जड़ित। निकट भविष्यत रे सूर्यास्त परे आपण हठात एक वार्ता एक फोन कॉल सूचना पाई पारंती किंबा आपणको सीधा सड़क जड़ित करुथबा एक आलोचना रे शामिल होई पारंती। जदि यह घटे तेबे तुरंत भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। शांत रुहंतु कारण संकेत गुड़िक सूचाई दे जे सेही छोट घटना पछरे एक गुरुत्वपूर्ण कहानी रही पारे। जदि यह आपणक जीवन रे घटुची तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने स्वास्थ्य संपर्क रे वर्तमान आपणक शरीर एवं मन पठाउथुबा संकेत गुड़िको अणदेखा न करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। चाप निद्रा अभाव किंबा निरंतर चिंता आपणक आंतरिक शक्ति को प्रभावित करि पारे। तेणु ईश्वरंक उपरे विश्वास रखंतु एवं आपणक कार्य उपरे ध्यान दियंतु। तथापि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिगटी से व्यक्ति को नहीं थाए जे आपणक विषय
ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏପରି କେହି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଥାଇପାରେ ଯାହା ସେମାନେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଘଟଣାଟି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କେହି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମତାମତ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାହକ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି, ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି କିମ୍ବା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିବା କାରବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ସହିତ ସତର୍କତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ରହିଆସିଛି, ତେବେ ଏହା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିବା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମ ନିଜସ୍ୱ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଅଚିହ୍ନା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦମନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସମୟ ନିଜେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସୂଚନା ଖୋଜି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କର୍ମ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବହନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଆସିବେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅତୀତରୁ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହଠାତ୍ ଉଠିପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ, ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସଫଳତା, ସେମାନେ ନେଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ପଥ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକଶିତ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏବେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଶୁଣିବା, ହଠାତ୍ ଅତୀତର କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାରମ୍ବାର ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଆଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କାହା ବିଷୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କଲ୍, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଖବର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସଂଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସଂକେତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବାର କାରଣ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଚୁପଚାପ କରିଥିବା କାମର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଏକ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏପରି କେହି ହୋଇପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି
किंबा आपणଙ୍କ विषय एपरि किछि देखिछन्ति जाहाकु विश्व केबे बुझी पारि नाही। सबुठारु आकर्षणीय कथा हेउछि आपण जानि मध्य नथिबे जे ही व्यक्ति अन्यमानक सहित आपणଙ୍କ विषय आलोचना करुछन्ति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निकट भविष्यत रे एक कथावार्ता समय हठात आपणଙ୍କର नाम आसीपारे। प्रारंभ रे यह सामान्य मने हुए किंतु परे आपण सूचना पाई पारंती जे आलोचना एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति किंबा परिवर्तन सहित जड़ित थिला। प्रकृत रहस्य सेहिठारे अछि। आपण हुएत बहु पूर्वरु काहाकु साहाय्य करिथिबे एवं परवर्ती समय एहाकु भूली जाइथिबे। हुएत केबे प्रतिदान रे किछि आशा न करी तथापि कर्म शक्तिर क्षेत्र रे दयालुतार क्षुद्रतम कार्य मध्य निजर छाप छाड़ी जाए। जदि आपणकर कर्म अनुकूल हुए तेबे सेई अतीतर भल कार्यर फलाफल अन्य काहार ओठरू आपणक पई प्रशंसा भावरे प्रकाशित होई पारे। बंधु माने एई समान गतिशीलता आपणक आर्थिक संपर्कित नूतन रास्ता खोली पारे। आपण दीर्घ समय धरी चिंता करुथबा टंका विषय आलोचना आगको बढ़ी पारे एवं पुराना संपर्क माध्यम रे लाभ पाइबार संभावना अछि। व्यवसाय मालिक मानक पई एपरि केही जणे देखा जाई पारंती जे आपणक काम को अधिक दर्शकक सम्मुख रे प्रदर्शन करिबारे सहाय्य करि पारिबे। तथापि मने रखंतु जे जेतेबेले सुजोग आसे अंध भावरे विश्वास करिबा मूर्खतापूर्ण नुहे। प्रत्येक हसुथिबा मुह शुभ कामना नुहे। लक्षण गुड़िक सुजोग को हाथ छड़ा करिबा सहित विचक्षणता अवलंबन करिबाको परामर्श दिए। चाकरी करुथबा लोकंक पई जणे वरिष्ठ व्यक्ति आपणक काम को लक्ष्य करि पारंती। आपण चुपचाप पूर्ण करिथिबा दायित्व गुड़िको एक बैठक किंबा आलोचना समय उल्लेख करा जाई पारे। जदिओ यह तुरंत पदोन्नति किंबा चाकरी परिवर्तन रे परिणत न होई पारे तथापि आपणकर वृत्तिगत क्षमता विषय आलोचना हेबार संभावना अधिक। बंधु माने केतेक समय आमर नाम सेही स्थान रे आलोचना करा जाए जोठारे आमे शारीरिक भावरे उपस्थित न थाउ। आपणक पई एही भली परिस्थिति सृष्टि हेउछि। आपण आपणकर दैनंदिन कार्य रे व्यस्त थाई पारंती जेतेबेले कि अन्य कोनोसी स्थान रे केही आपणक विषय आलोचना करि पारंती। सेमाने आपणकर स्वभाव आपणक कठिन परिश्रम किंबा आपणक सफलता विषय कहि पारंती। एही पारस्परिक क्रियारु एक नूतन सुजोग आसी पारे। जदि आपण वर्तमान अनुभव करूछंती जे केही आपणक कठिन परिश्रम को लक्ष्य करूनाहंती तेबे निराश हुअंतु नाही। ईश्वरंक सम्मुख रे करा जाइथिबा कठिन परिश्रम मनीषर आखि द्वारा नुहे बरं समय बीतिबा द्वारा माप करा जाए। जदि यह आपणक जीवन सह घटुछि तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणांतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु।